बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण अगस्ट 2026 आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिब। आपणक जीवन रे 7टी गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबा पई जाउछि। एही अगस्ट मास को आपण हेय मने करंतु नाही। भगवान शनि बक्री होई जाइछंती एवं आपणक राशि रो अधिपति सूर्य वर्ष परे वर्ष एक विशाल प्रभाव सृष्टि करबा पई जाउछंती। सिंह राशि रे प्रवेश करबा सहित आपणकर भाग्यर द्वार खोलिबा पई जाउछंती। वर्ष वर्ष धरि आपणक जीवन को कष्ट देउतबा स्थिरता अन्य मानक द्वारा आपणक कठिन परिश्रमर फल भविष्यत विषय चिंता विश्वासघातकता एवं एकाकिता आपण एसबुरु मुक्त हेबाकु जाउछंती। तेणु अगस्ट मासरे प्रकृतरे कौन घटिबा पाई जाउछि मु एही भिडियो रे समस्त विवरणी प्रकाश करिबी एवं शेषरे एक शक्तिशाली प्रतिकार मध्य कहिबी जहा आपणको आर्थिक प्रतिबंधक ऋण समस्या एवं द्वंद्वरु मुक्त करिबो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने भगवान शनि वर्तमान आपणकर अष्टम भाव बक्री होइजिबे, एक स्थान जहा गभीर परिवर्तनर सूचना दिए। आपणको प्रत्येक पदक्षेप सतर्कता अवलंबन करबा पई पड़िबो। भूल स्थान रे गोटिए भूल बड़ क्षतिर कारण होई पारे। अष्टम भावटी हठात घटना गुप्त रहस्य एवं गुप्त विषय गुड़ी को नियंत्रण करे। एठारे शनि बक्री हेउछंती अर्थ एहा पुराणा पोती होइथिबा समस्या गुड़ी को खोलिबो। उदाहरण स्वरूप एक अतीतर विवाद जहा ठंडा होई जाइथिला ताहा पुनर्बार देखा जाई पारे। एक पुराणा विषय पुणी थरे आपणक पई चिंता किंबा चापर उच्च होई पारे। तेणु आपणको टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत एहा आत्मनिरीक्षणर समय। निज सहित कथा हेबा। केतु आपणकर लग्न रे अवस्थित थिबारु आपणको आपणक जीवन रे प्रकृत रे कोन घटुछि ताहा उपरे प्रतिफलित करिबाकू पड़िबो। आपण दायित्व तुलेबारे अन्य मानकू खुशी करिबारे एवं समर्थन प्रदान करिबारे एते व्यस्त अछंती जे आपण निज जीवन को अवहेला करिसंती। आपणक निज दुनिया रे प्रकृत रे कोन घटुछि ताहा आपण हराइछंती। एहा व्यतीत शनिଙ୍କର तृतीय दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे पड़ुछि जहा कि आपणक क्यारियर भाव, जहा एक अतीतर सुजोग पुनर्बार देखा जाय पारे। आपणक कार्यक्षेत्र रे पदोन्नति होई पारे एवं व्यवसाय रे प्रगति हेबार सूचना अछि। आपण अतीतर कठिन परिश्रमर पुरस्कार पाई पारंती किंबा पूर्वरु काहाकु ऋण दिया जाइथिबा टंका फेरी पाई पारंती। एहा आपणक पई एक बहुत सकारात्मक विकास। जदियो समय आपणक क्यारियर पई अनुकूल, एहा अधिक प्रयास दाबी करे। बक्री शनि आपणक कर्मभूमि रे निजर तृतीय दृष्टि पकाइबा सहित आपणको अधिक परिश्रम करिबाको पड़ी पारे। किंतु लाभ कोन? लाभ हेउछि जे आपण आपणक परिश्रमर पूर्ण फल पाइबे। एहा व्यतीत मु उल्लेख करिथिली जे केतु वर्तमान आपणकर लग्न रे अछंती, तथापि आपणक राशिर अधिपति सूर्य अगस्ट 17 तारिख रे राशि परिवर्तन करिवे। जेतेबेले सूर्य आपणक राशि रे प्रवेश करिवे तांकर प्रभाव तीव्र हेबो। एहाको आहुरी शक्तिशाली करिवो जहा फल रे आपणकर आभ्यंतरीण शक्ति स्तर वृद्धि पाइबो। सूर्यंक प्रभाव आपणको गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पई सशक्त करिवो। 17 तारिख परे आपण किछि उत्कृष्ट निष्पत्ति नै पारंती। आपण निज विषय भल अनुभव करिवे एवं आपणकर लक्ष्य आड़को आगको बढ़िबे। पूर्वरु केतुंकर प्रभाव जोगु आपण अवसाद किंबा एकाकिता अनुभव करिथाई पारंती, किंतु एबे आपण अनुभव करिवे जे आपण आपणकर जीवन को संपूर्ण भाबरे परिचालना करिबाको सक्षम। पूर्वरु आपण हुएत अन्य मानक ठारू समर्थन लोडुथिले। आपण थरे केही आपणको सहाय्य करिबा पई इच्छा करूथिले, केही आपणको सहित चलिबा पई, किंतु वर्तमान जेतेबेले आपणकर शासक ग्रह आपणक राशि रे प्रवेश करिवे आपणको आउ कहार आवश्यकता नाही। आपण हजार हजार लोकंक जीवन को परिवर्तन करिवार शक्ति पाइबे। यह आपणक पई एक आश्चर्यजनक विकास। सूर्य आपणक राशि रे प्रवेश करिबा परे आपणकर प्रतिष्ठा को उच्च करिवे, आपणकर समाज रे सम्मान देबे। यह आपणकर प्रतिछवि एवं व्यक्तित्व को सुधार करिवे एवं अतीतर भूल गुडी को मध्य
ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଭ, ତଥାପି ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ମନା କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାରେ, ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜକୁ କ୍ରମଶଃ ଏକାକୀ ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଭିତରରୁ ସ୍ଥିରତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଏତେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବାସ କରିବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ତଥାପି ଆପଣ ବାହାରେ ପଥର ପରି ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ରାଜାର ଆଭାର ଅଧିକାରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ତଥାପି ଗତ 7 ରୁ 8 ମାସ ଧରି ଯେବେଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ଖସିଯିବା ଏବଂ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖିବେ। ତଥାପି ଏକ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଧନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ବାଣୀ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଯାଏ। ଶୁକ୍ର ପାଣି ପରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅସ୍ଥିର। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କିଛିଟା କଠୋର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ପରିବାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଏ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ତୀବ୍ର ତେଜ ରଖନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ 10 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଅଛି, ଯେପରିକି ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା, ବିଦେଶରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା, ତେବେ ଗ୍ରହକ୍ରମ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଦୂରରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଏବଂ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ। ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଯଦି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନର କଠିନ ଆଘାତ ଦେଇ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେହି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବ। ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଦାନ ପାଉନଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରି ଅପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ। ରାହୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏବଂ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ରାହୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ସହାୟକ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସୁଧାରିବ। ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଲାଭ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଜୁଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଲୋଭନରେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ବକ୍ରି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ସର୍ଟକଟ୍ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଭୋଜ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ।